गला सप्ताह ओडिशार विजिलेंस विभाग चर्चार अच्छे बड्ड माछ धरी तीन जन अधीक्षण जंत्री और जड़े बीडीओ जो मान घर आयर बहिर्भूत संपत्ति कहले ठीक हेनी बिड़ा बिड़ा नोट बाहरी आलिशान कोठा पर कोठार खबर मिली जन जनकर तो 130-40 प्लट इवन राज्य बाहर भी किणा विजिलेंस नॉलेज को आसी प्रकाश कर तो आमर कहवा कथा विजिलेंस तो एते करुच्ची सबु वर्ष करुच्ची विजिलेंस सबु वर्ष गिरफ करुच्ची सब वर्ष रेड करुच्ची एभा अवश्य बड़ माछ को अतीत रेड करनी ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बड़ बड़ माछ को रेड करुच्ची तो आहरी बड़ अच्छा ना तो ये जो बड़ बड़ माछ को धरुची विजिलेंस एवं कहीं अन्य माने बाद पड़ुछंती एवं ए विजिलेंस जदि एते तत्परता देखौची ताहले ओडिशारू दुर्नीति कहीं हटुना ए विषय आज चर्चा बण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने आमर जो विजिलेंस वर्तमान जो तत्परता देखी तत्परता भितर विभिन्न डिपार्टमेंट को से तो स्कान करुच्ची ता भितर जो जलसेचन विभाग ये जलसेचन विभाग जो 3 जन जंत्री को सर्वोच्च जंत्री को निज ट्राप को आनी स्कान करी पाखर अगणित परिमाणर धन संपत्ति मिली टंका मिली सुना मिली बहु आड़े कोठा मिली एभली कि राज्य बाहर मध्य प्लट किणा जाइथिबार प्रकाश खबर प्रकाश पाउछ यांक भितरे सर्वोच्च स्थान दुर्नीतिग्रस्त जे अछंती यांक भितरे सर्वोच्च स्थान रे अछंती प्रभास कुमार प्रधान जे कि बालेश्वर जो जलसेचन विभाग अछंती एसी अधीक्षण जंत्री एवं या पूर्व से साळंदी प्रोजेक्ट मध्य थिले एवं तांको भितरे से जितकी धन उपार्जन करछंती कला उपाय रे ताकू गणिले मध्य सरीबनी आगुरी 85टा प्लट बाहर थिला ओडिशा भितरे भुवनेश्वर बालेश्वर निजर जन्मभूमि जो जलेश्वर बालियापाल एबे पुणी पचरा उचरा पर 20टी प्लट पश्चिमबंगर किणिथिबार सूचना मिली एवं तांको घरू जो मिलुथला टंका एते टंका जे जो 2000 टंका अचल हो गलानी 2 वर्ष धरिकी से टंका मध्य ताक मारिकी थिबार देखिछंती ते अर्थ पैसा कोठो आनुथुले विशेष सूत्र प्रकाश जे 30-40% तो ये परसेंटेज नौथुले काम न करिक मध्य बिल होतला एवं तांकर 2 जण कंट्राक्टर सह पार्टनरशिप थिला अर्थ जोठी काम हुए से 2 जन जो ठिका धरती तांकर 50% पार्टनर रोते ताले आपण मान जानुथिबे दुर्नीतिटा केते स्तर रुहे जोठी जे टेंडर आसिला ए 2 जन जो अछंती ए 2 जन कंट्राक्टर से कंट्राक्टर को जेतिकी से टेंडर धरिबे उभय 50% प्रभास कुमार प्रधान सर जो अधीक्षण जंत्री थिला आउ गोटे बाटर से लाभान्वित करुले जिते कोटी कोटी टंकार प्रोजेक्ट आसे टेंडर हम टेंडर को न जाइए यहाँ एवार्ड को पलाए अर्थात गोटे को सेग्रीगेशन करके 10-12टा वर्कर कार्यादेश दि जाए और से गुड़िक बिना टेंडर कार्यकलाप हुए ये बेसी लाभवान होती ठिकादार से दृष्टि काम न कर बिल हो चांस अधिक थाए तो ये जी आम कही रखू प्रभास कुमार प्रधान जी बाहरला से कौन सबू दुर्नीति एकुटिया करुले अधीन 9टी निर्वाचन मंडली अच्छे भद्रक चांदबाली भद्रक धामनगर एवं बालेश्वर सबू विधानसभा निर्वाचन मंडली से गोटे अधीक्षण जंत्री एवं एक्स्ट्रा चार्ज थे केउंझर जो प्रोजेक्ट अच्छी तो एठी जो से जो दुर्नीति करते से कौन एकुटिया करुले
ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରକୁ ନେବା ଦରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଲୋଜ୍ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଯିଏକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି ସେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ସନ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଅଛି, ନୀଳଗିରି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କାନରକୁ ନିଅନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ଆହୁରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ଦୁର୍ନୀତିର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଏଇଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯେବେଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 2022-23, 23-24 ଏଇ ଦୁଇଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନିଂ କରେ ତାହେଲେ ଏବଂ ତାର କାଗଜପତ୍ରକୁ ତନଖି କରେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ କହିବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ 2022-23, 23-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଦାନକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାତା ଖତିଆଂଶ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମେଳାଯାଏ, ସ୍କାନରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଆହୁରି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକାଟା ମିଳିବ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ଅଶୋକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ସ୍କାନରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଆମେ ଆସିବା ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ, ଯିଏକି ଲୋୟର ସୁକଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି। ସେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗଣିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ OBCCର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ, ସିଏ ବି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି OBCCର, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କେବଳ ଯେ ଏଇ 2-3 ଜଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଗିରଫ କରିନେଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଇଏ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତା କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟାଙ୍କିଟେ ଥିବ, ଟାଙ୍କି ଯଦି ଗୁଳିଆ ପାଣି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତଳେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ତ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ସେ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 5T ସରକାର ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ବବି ଦାସଙ୍କ ସରକାର ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ଟଙ୍କା ଧନ ମନ ଏସବୁ ଦେଲେ, ଶୟନ କୋଠରୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ବେଳକୁ ସବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ନା, କାହିଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବେ, ଯାହା ହେଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକିରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ହନନ କରାଯାଇକିରି ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରାଯାଇକି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଯଦି ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଘର, ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଉଳ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଳିଯିବେ ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କିଛି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ, ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ୟାର 9 ଗୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବ।
ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ, ସ୍କାନର କରେ, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କେତେ ଇରିଗେସନ୍ର କିଏ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଲାଞ୍ଚ କିଏ କେତେ ପାଇଛି, କେତେ କେଠି ଇଲିଗାଲ୍ କରାହେଇଛି, କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଦୌ କାମ ହେଇନି, ଏଇସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲକୁ ଆସିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ସେଥି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପର ସିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁପର ସିଟ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର, ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ତଳେ ରହିଗଲେ, ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ତ କେମିତି ହେଲେ? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଏମିତି ତ ଶୁଣାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ MKSର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲାବେଳେ ୟାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମହଲା ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ 2 ନମ୍ବର ନେତା, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ମିଳିମିଶି ସବୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଇଜା ଲୁଟୁଥିଲେ, ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ। ତ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବବି ଦାସକୁ 3 ରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା, ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ଥିଲା, ଏଠି ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି, ଏଠି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଥିଲା ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଦାନ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହେଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଇଲିଗାଲି ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି OIC ନମ୍ବର 1 ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ତାର ଦାବିଦାର ଥିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ବି ପଦୋନ୍ନତିଟାକୁ ଯଦି ବି ସ୍କାନର ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତା, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୁଅନ୍ତା। ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଇରିଗେସନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇରିଗେସନ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ରାକ୍ଷସ ଭଳି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତଳକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ। କାରଣ କେଉଁଠି ଇରିଗେସନ୍ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ମାଟି ଖୋଳିଦେଲେ, ନଈ ଭିତରେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ମାପି ହେବ? କେନାଲଟା ଖୋଳାଗଲା, କେନାଲ ତ ପାଣି ଆସିଗଲା, ସେ ପୋତିଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ତା ପର ବର୍ଷ ପୋତି ହେବ? ନଈ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ୍ ଦେଖା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ଧୋଇ ନେଇଗଲା, ତାର କେହି ହିସାବ ଦେଇ ହେବ? ତ ଏଇଭଳି କାମରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଏ ବିଭାଗ ଚାଲାକ କରିକି ପଇସା ସମସ୍ତେ ବିନା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଆସୁଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଟବ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ, ଛୋଟ ବନ୍ଧ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଭାସିଯିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲର ପୋତିକି କରିକି 50ଟା ପିଲର କରିଦେଲେ ପିଲରଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ନା, ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲୁ ଉପର ଟାଙ୍କି ଗୁଳିଆ, ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଗୁଳିଆମି କରି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋଟା ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାସିକିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ତ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତି କର, ଆମକୁ କିଛି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନେଉଥିଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ
ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ। ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମୁଦାୟ ସ୍କାନରକୁ ଆଣନ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ କେତେ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି, କିଏ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଖୋଲା ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ଉତ୍ତର ଜନତାଙ୍କର, ଉତ୍ତର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ନମସ୍କାର।